विलासिनी सिंहवाहिनी माँ सरला देवी माँ जगेश्वरी देवी माँ तारिणी देवी माँ सरल कमल विमलंग प्रीति रथे माँ मंगला देवी माँ बुढ़ी ठाकुराणी माँ बारभुजंग प्रीति रथे सर्वे बोल ब्रह्मानंद कबार हरि हरि बोल। प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी चक्रराज सुदर्शन महाप्रभु रथे अकर्म कर्मदायक बाबा भोलानाथ बाबा बालुंकेश्वर देव अर्जुनेश्वर देव लिंगराज देव ओम नमः भगवत वासुदेव प्रीति रथे तथा यही स्थान और समस्त देवादेवी प्रीति रथे से प्रभु सत्यनारायण प्रभु वीरबजरंग बाल प्रीति रथे अग्रपूज्य प्रभु गजानन प्रीति रथे सर्वे बलब्रह्मानंद कबार हरि हरि बोल। बोलंतो सर्वे हरि गवार हरि हरि बोल। मु तुमको कोका डाकुची मु जानुची मोते पुतुरा गुह हबा नै रे धन काई रे पाला वर्तमान गरम मुड लागी पहुंची तू कोका डाकिले कोन हमना पुतुरा डाकिले कोन हबो काय गपो भाई ओ आज होछि पालार द्वितीय रजनी आंभ मानकर द्वितीय पर्याय स्वल्प समय भितर कार्यक्रम सर्वादौ से विभुंकर पाद तले मांकर पाद तले अनंत कोटि प्रणाम जणाई उपस्थित समस्त सुधी दर्शक समाज को प्रणाम जणाई गंतव्य पथर हवा पथिक प्रतियोगिता मूलक पाला बा बाद पाला आपण माने प्राय तो श्रवण करूथले प्रथम पर्याय रे बड़ भाई बजाउथले आपण मानकर कुंजवादी और खंडे मां राधा उद्देश्य रे मु मु प्रतियोगिता मूलक पालन नियम अनुसार से मां राधा उद्देश्य बजाई छंदी मु भगवान कृष्ण उद्देश्य बजाऊ। अरे वाह छाड़ीवर नहीं बहुत बजाइबी मझिरु बजा गोस्वामी जयदेव कृत गीत गोविंद गीत गोविंद गोटे श्लोक बजाऊ प्रथम श्लोक आसु कहला बात देवता चरित चित्रित तीत सतमा पद्मपति चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रति करि कथा समेत में करती जय देव कपि प्रबंधे प्रबंधे
पञ्चवक्त्रं पञ्चदेव नमस्ते नारायण परादेवा नारायण पराक्षर नारायण परागति नारायण परागति अबल श्रीमन्नारायण नारायण ठाकुर आहे जीव जीवन विभव बांधिरे गली मु शरण बारे कर कारण हे ठाकुर हे विभु जीव जीवन बांघिरे गली मु शरण बारे कर कारण केवल भक्ति पाइबी काहूँ अच्छा करियछि केवल भक्ति पाइबी काहूँ अच्छा करियछि केवल भक्ति पाइबी काहूँ तुम घर भात सरिला हे भगत वत्सल तुम्हंकु भुंजाइबी अस्त हेउछि बेल हरे कृष्ण तुम्हंकु परमाराध्य परम प्रेममय अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक अखिलेश्वर महाप्रभु जगन्नाथंकर पावन चरणारविंदर कोटि कोटि दंडवत पूर्वक जगज्जननी क्षीराह्लादिनी सत्य सनातनी जगमाया स्वरूपिणी माँ कारिणी तारिणी सरला विमलांकर चरणारविंदर कोटि कोटि दंडवत पूर्वक तथा उपस्थित समस्त जनता जनार्दन नर नारायणकर चरणारविंदरे कोटि कोटि प्रणिपात पूर्वक प्रभु कथा आलोचना करिबार अव्यवहित पूर्वर पालकार मानकर जहा कौलिक पंथा जहा गतानुगति करितिबा जहा हेउछि सांविधानिक नियम 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 आज्ञा नियम तदनुजाई सत्यनारायणकर पवित्र मंच उपरे आमे माने मंचासीन होई सारिछंती कपिल प्रेजेंट सर मंच उपरे मंचासीन होई सारिबा परे आज्ञा आज हूँ द्वितीय जामिनीर द्वितीयार्घ्य पाला बा द्वितीय रजनीर द्वितीय पर्याय पाला आज्ञा ये द्वितीय पर्याय पाला रे
ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଥା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା। ଚାରି 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 ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚାରି ଛାଡ଼ିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଅଛୁ ଗନ୍ଧଗୋଲ। ରହରେ ପୁଣି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଥା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହରି କଥା। ହରି 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 ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟତେ। ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା। କାଲି କହୁଥିଲି ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ସବୁଠାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହଁ କରମଳା ବିହାରୀ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ରଚିତ ରଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଏକ ତ ଭକ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର 3 ପଦକୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଯୋଉ 3 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅର୍ଥ କରିବା। ହଉ 3 ପଦ ତ ଗାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ 3 ପଦ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆଜି ଅର୍ଥ କରିବା। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ପଦ? କେଉଁ ପଦ? କପିଳ ସାରେ ତୁମ ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା ଆହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜାଇବି ଅସ୍ତ ହେଉଛି ବେଳ। ଅଭିରାମ କହିଲେ ତୁମ ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା ଆହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, କିସ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜାଇବି ଅସ୍ତ ହେଉଛି ବେଳ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିଦେବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ ବାପା? କାଲି ତ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରିଦେଇଥିଲେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବା କଥା, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କଥା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ବାହୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତକୁ। ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଘରୁ ତ ଭାତ ସରିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛି ତମକୁ ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଦେବି? କପିଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରୁ ଭାତ ସରିଗଲା। ହଁ ସାର୍। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଘରୁ ତ ଭାତ ଶେଷ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଥାଟି ହେଉଛି ଏତିକି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ହଁ ଆମେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସମୀକ୍ଷା ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପାଲା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ୟାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା ନ କରିବା, ତର୍ଜମା ନ କରିବା, ତା ମୂଳ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ କେବେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କଥା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମନ ଭିତରେ, ହଁ ହଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଘରୁ ଭାତ ସରିଗଲା, ସରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଦେବି? ଆଉ ଦେବି। ଠିକ ଏ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଯିବା, ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା? ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପାଲା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାଲାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବା, କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବସ୍ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ? ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରୁ ଭାତ ସରିଛି, ହଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା। ସରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନୀମାନ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? କପିଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଗାୟକ, ହଁ ସାର୍। ତମେ ମାନେ ମୋର ହଉଛ ପାଳିଆ, ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ ରହ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ 4 ଜଣ କହିପାରିବ? ନାଇଁ ସାର୍ କହିପାରିବୁନୁ। ତମ 4 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି? ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କଥା କଣ ଆଉ? ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ ସମାଜ ନର ନାରାୟଣ, ହଁ ଆମ ପାଲାବାଲା 5 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କେହି କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ସାର୍ କହିପାରିବେନି ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ନିଜର ଭାଇ ହଁ କହିପାରିବ କି ତୋ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ? କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଘରେ କହିବ କିଏ? ହଁ ସେ କହିଲା ଲୋକ କିଏ? ମୋ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ କହିବ, ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ କହିବ। ସେଇ ଜଣକ କହିବ। ସେ ଜଣକ କିଏ? ଆରେ ଦୈବ